Good morning, all of you. Let us start. So last lecture, you have seen that the concept behind the standard result. First of all, we see the standard result. There are the 9th or 10th standard result we have see. We are starting with e raised to x, then a raised to ax, then ax plus b raised to m, ax plus b raised to minus m, 1 upon ax plus b, log of ax plus b, sin ax plus b, cos ax plus b, e raised to x sin or cos, a raised to x sin or cos. Okay, so already we see the example on e raised to x, a raised to x, sin ax, cos ax, e raised to x, k raised to x. Okay, in the last lecture we see all the example on this type. Okay, so today we see the more example on this type. Ax plus b raised to m, ax plus b raised to minus m, 1 upon ax plus b log of ax plus b. And one more concept is that using substitution. Okay, this is one more concept you have see. So we have covered all the type. So first of all, we see that using substitution method, and then we go to this type. So actually मला हा टाइप चालू करायचा होता, पण या टाइप साठी आपल्याला काही गोष्टी लागणार आहेत. तर एक 10 ते 15 ते 20 मिनिटांमध्ये हा टाइप संपून जाईल. दॅट इज इझी. एकाच मेथड वरती डिपेंड आहे. फक्त हा टाइप आहे. वी नीड अ पार्शियल फ्रॅक्शन, म्हणजे जो काय आपल्याला 11वीला झालेला पार्ट आहे तो रिपीट करायचा आपल्याला आधी रिपीट करूया, कारण की मला माहित नाही की तो तुम्हाला किती चांगल्या प्रकारे शिकवला. आय डोंट नो. ओके, त्यामुळे तो परत मला रिपीट करायचा. सो वी गो टू द फर्स्ट ऑफ ऑल. using substitution method. So first of all, we write down that using substitution method. आणि दुसरी गोष्ट, काही अडचण असेल तर प्लीज लेक्चर मध्ये सांगत चला, सर ह्या प्रॉब्लेम आहे, हा रिपीट करा परत. ओके, सो using substitution we solve the example using substitution. So using substitution method, see the carefully. Using substitution method, see there are need some formulae. Yesterday some student are said that sine formula is in terms of tan, cos formula in terms of tan. So we write down here. So what is sine 2a? So sine 2a is equal to, what is sine 2 theta? Okay, or we have said that sine 2 theta. What is sine 2 theta? 2 sin theta into cos theta. Okay, this is the one formula. What is the another formula in terms of tan? What is the another formula in terms of tan? What is the another formula? Yes. 1 plus tan square theta divided by tan 1 into tan square theta plus tan square theta. Okay, शुद्ध थोडंसं रिमाइंड केला तुम्ही, पण नाही, थोडंसं वेगळं होतं. आणखीन कोणी? 2 tan x upon 1 plus tan square. Very good. That's the 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. बरोबर आहे? Similarly, cos 2 theta in terms of tan. Cos 2 theta in terms of tan. 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Okay. Then simultaneously sin चा जो फॉर्म्युला आहे तो tan चा असणार आहे, tan 2 theta. फक्त काय चेंज होतं रे tan आणि sin मध्ये, फॉर्म्युला मध्ये? sin आणि tan मध्ये काय चेंज होतंय? डिनॉमिनेटरला मायनस. जस्ट साइन चेंज. 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. 1 minus tan square theta. sin झाला, cos झाला, tan झाला. आता राहिला कुठला? tan a plus b. हा, कॉट लिहायची गरज नाही, कोसेक लिहायची गरज नाही, सेक लिहायची गरज नाही. बरोबर आहे का? हॅलो. कोसेक आणि कॉट ह्याचे अपोजिट फॉर्म्युले ते असतील ना, त्यामुळे ते काय मी लिहून देत नाही. दॅट इज युअर लॉजिकल, दॅट इज युअर अंडरस्टँडिंग.
So we write down the next formula tan A plus B. What tan A plus B? tan A plus tan B upon 1 Tan A plus tan plus into tan tan B B. अपॉन पहा इथे प्लस असेल तर प्लस आणि इथे प्लस असेल तर डिनॉमिनेटरला काय होतो मायनस Minus. tan A into tan B. आता मी दुसरा फॉर्म्युला लिहितो tan ऑफ A मायनस B. त्याच्यामध्ये दिलं असतं तर चाललं असतं, या ठिकाणी फक्त मायनस ऍडजस्ट करायचा. इथं मायनस असेल तर डिनॉमिनेटरला काय रे मायनस आणि डिनॉमिनेटरला काय Plus. प्लस. So this is the formula of tan. This is the additional formula actually tan of A plus B. Sometimes we need, sometimes we don't need. Okay, we need this formula because sometimes we got that formula in terms of 1 plus x and 1 minus x. That time we need this thing. Okay. Now if I write down that the next important result, okay, using substitution आहे, पण हा फॉर्म्युला कशामध्ये कन्वर्ट करायचा, that's the important. So we convert this formula into, if y is equal to tan inverse of x, then yn equal to nth derivative of this tan inverse is minus 1 raised to, obviously, what is derivative of tan inverse? What derivative of tan inverse? Derivative of tan inverse? 6 square x. Derivative of tan inverse, not tan x में. Tan inverse. 1 by 1 plus x square. You tell that tan derivative of tan x is sec square. And don't forget, don't combine the result of derivative and integration. One more thing. Okay, very good. The derivative of tan inverse is 1 upon 1 plus x square. त्याला जर कंटिन्यू डेरिव्हेटिव्ह घेत गेला तर आपल्याला काहीतरी आन्सर भेटेल, बरोबर आहे. So we just simplify this term. So we got the result is minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial into sin raised to n theta into sin n theta, where theta is equal to cot inverse of x. Theta is equal to cot inverse of x. Theta equal to cot inverse of x. This is the formula. Okay. Using substitution, जे आपल्याला सॉल्व करायचं आहे, सगळं जे काय मी तुम्हाला आता ह्या पेजवरती आहे सगळं यूज करून आपल्याला फॉर्म्युला यूज करायचे. त्याचे एक मेनली 4 एक्झाम्पल आहे. 4 एक्झाम्पल आपण सॉल्व करूया युजिंग सबस्टिट्यूशन मेथड. ओके. व्हॅल्यू पुट करायची आणि सगळे एक्झाम्पल कशामध्ये कन्वर्ट करायचे इन टर्म्स ऑफ टॅन इनवर्स. मॅक्झिमम म्हणजे सगळे म्हणण्यापेक्षा मॅक्झिमम एक्झाम्पल आपण टॅन इनवर्स ऑफ मध्ये कन्वर्ट करणार. झाले, पुढे जाऊ. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो पहा, हे रिझल्ट आहे तुमच्या डोळ्यासमोर आहेत. रिझल्ट तुमच्या नोटबुक मध्ये रिझल्ट येतील. त्याच्यावर आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू. ऍट द फर्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square.
2x divided by 1 minus x square. सो हा रिझल्ट कशाच्या रिलेटेड आहे रे? आता nth डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा म्हणजे काय करायचा? टॅन इनव्हर्स. आतमध्ये पण काय आला पाहिजे? आतमध्ये पण काय आला पाहिजे? टॅन आला पाहिजे. तर हा रिझल्ट सगळा आहे तो कशाच्या रिलेटेड आहे? तो y इज इक्वल टू आपण जर पुट केलं टॅन इनव्हर्स ऑफ 2x तर आपला जो रिझल्ट आहे युजिंग सबस्टिट्यूशन. सो वी हॅव पुट इन्स्टेड ऑफ x व्हॅल्यू वी पुट इन्स्टेड ऑफ x व्हॅल्यू x चे व्हॅल्यू x च्या ठिकाणी या ठिकाणी काहीतरी आहे ते कशासारखं दिसतं रे? जे आता आपण दिले ते कशासारखं दिसतंय? 2x डिवाइडेड बाय 1 मायनस एक्स स्क्वेअर हे कशासारखं दिसतंय? एक कशासारखं दिसतंय? हॅलो, tan 2 theta. टॅन टू थिटा. टॅन थिटाचा फॉर्म्युला काय आहे मित्रांनो? 2 2 टॅन tan थिटा theta डिवाइडेड बाय या. 1 मायनस टॅन स्क्वेअर. मग x च्या ठिकाणी काय व्हॅल्यू आहे? x च्या ठिकाणी काय व्हॅल्यू आहे? Tan theta. ओके, पुट x इक्वल टू टॅन u पुट करा, नॉट थिटा बट टॅन u पुट करा. काय पुट करा x च्या ठिकाणी? टॅन u. when you put x equal to tan u, so what do you get the value? Y equal to tan inverse of x 2 tan u divided by 1 minus tan square u. Since tan 2 theta is equal to what? But 2u. But tan 2u is equal to what? 2 tan u divided by 1 minus tan square u. 1 minus tan square u. So we just put there. So y is equal to what? You put tan inverse of tan 2u by using the property of inverse trigonometric function and this term. So what tan inverse of tan 2u or tan inverse of tan 2u? What is the value? Y equal to 2u. 2u. Very good. Very good. What is u? What is u? U Tan can. inverse x. So this implies u equal to Tan inverse of x. tan inverse of x. So we got that answer y equal to 2 times tan inverse of x. Now differentiate y. Differentiate y with respect to x n times. So what is the answer? सगळे फॉर्म्युले तुमच्यापाशी आहेत. What is yn? What is yn? Tan inverse nth derivative. -1 n 2 times -1 raised to n minus 1. N minus 1 factorial sin raised to n theta into sin n theta. Where theta equal to cot inverse of x. समजलं? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. सगळे रिझल्ट तुमच्या समोर आहेत, बरोबर आहे ना? सगळे रिझल्ट तुमच्या समोर आहेत. सो यूज द जस्ट स्टँडर्ड रिझल्ट, वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. Here I don't. Still, if any doubt, please ask me. उशिरा जॉईन झालेले फॉर्म्युला एक लक्षात. आकाश चव्हाण समजते काही? आकाश चव्हाण यस सर. समजते काही? हो काल ऍब्सेंट होता, व्हिडिओ पहा. हो सर. absolutely. अश्विनी मांडी पाटील, रोल नंबर 27. सॉरी, मदने पाटील.
अश्विनी मधने पाटील, रोल नंबर 27. अश्विनी, आपण काल अब्सेंट होता. नो रिस्पॉन्स. प्रणाली पराडे, रोल नंबर 29. आपण काल अब्सेंट होता. रोल नंबर 29, प्रणाली. मी लाजतायत, घाबरतायत. घाबरला, मी स्वतःपासून लांब चाललाय, लक्षात घ्या. तुमचं नाव घेतलं तर पटकन सांगितलं पाहिजे. ओके, सो वी सी द सेकंड एक्झाम्पल, ज्यांचं झालं त्यांच्यासाठी. सेकंड, फाइंड nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y is equal to sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. चला स्टार्ट करा. फाइंड nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y is equal to 2x divided by 1 plus x square. Okay, so what is the y equal to sin inverse of x? तो या ठिकाणी काय पुट करणार रे? x equal to tan u. tan u. Tan u. Same. Put x equal to tan u. This implies u is equal to tan inverse of x. So we got that y equal to sin inverse of 2 tan u divided by 1 plus tan square u. So we got that y equal to sin inverse of, हे लक्षात ठेवा, बाहेर साइन इनवर्स आहे, आतली टर्म पण काय येणार आहे? आतली टर्म पण काय येणार? इन टर्म्स ऑफ साइन. Sine. Sin. Sin 2u. So sin inverse into sin काय आला? 2u. But 2u. what is the u? 2 tan inverse of x. So just differentiate y with respect to x n times. So what do you get the yn?
y1 we got 2 times minus 1 raised to n minus 1, n minus 1 factorial, sin raised to n theta into sin n theta, where theta is equal to cot inverse of x. So theta is equal to cot inverse of x. Now we take some complicated म्हणजे थोडंसं 2 स्टेप कॉम्प्लिकेटेड करू आपण आणखी. आता हे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला आता तुम्हाला इझिली जमलं. आता थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड करू. ओके. अविनाश नन्नावरे, रोल नंबर 53. आहात का तुम्ही तिथे? हा यस सर. काल नव्हता लेक्चरला? यस सर. आज पण उशिरा जॉईन झाले, आता जॉईन झाले तुम्ही, बरोबर आहे का? हा यस सर. हा सर बाहेर गेलो होतो सर. बर, ओके. बाहेरचं काम इम्पॉर्टंट झालं सगळं? ओके, हा सर. व्हेरी गुड. हा पुढे पुढे जायचं. सो वी सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. थोडस मी आता कॉम्प्लिकेशन वाढवतो, थोडस, जास्त नाही बरं का. थर्ड वन, फाइंड nth derivative of y equal to tan inverse of 1 plus x divided by 1 minus x. थोडंच वाढवलं, जास्त नाही. म्हणजे काय एक्झाम्पल आहे, तुमचा जो y आहे tan इनवर्स ऑफ, तुमच्याकडे जे फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये कुठला फॉर्म्युला बसतो रे? कुठला बसतोय का? cos 2 theta चा. Cos theta, where the cos theta, just wait, we have see the cos theta. Okay, 1 minus tan square theta आहे ना त्या ठिकाणी, आपलं वरती 1 प्लस आहे ना, बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. ओके प्रथमेश. 1 मायनस टॅन स्क्वेअर, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर. मग कॉस ते यूज करू शकत नाही, आणि टॅन स्क्वेअर आपण सबस्टिट्यूट करत नाही. आपल्याला सबस्टिट्यूट करताना पहा काय सबस्टिट्यूट करायचंय. इफ यू सबस्टिट्यूट साइन थीटा, कॉस थीटा, टॅन थीटा, साइन कॉस टॅन, प्लेन स्क्वेअर मध्ये करायचं नाही आपल्याला. पुढचा रिझल्ट सेम, वी हॅव पुट x इक्वल टू टॅन यू, x equal to tan u. This implies u equal to tan inverse of x. X equal to tan inverse of 1 plus tan u divided by 1 minus tan u. चला आता थोडंफार कुठेतरी अंडरस्टँड होतंय का पाहूया. This one tan a plus tan b, 1 minus tan a into tan b. या ठिकाणी 1 आहे, tan a च्या ठिकाणी 1 आहे. तिथं आपण tan करू शकतो का? करू शकतो का? Yes, sir. कसं 1 करणार, कसं tan करणार त्या ठिकाणी? Tan 45. Very good. Tan 45 means tan pi by 4. What is tan pi by 4 is 1. So 1 plus tan u divided by 1 minus, आता इथं tan a लिहावं लागेल. tan a काय? tan pi by 4. आपण त्याचे ओरिजिन पण चेंज करत नाहीये, विदाउट पा, त्याचं नाव आपण चेंज करत नाही, नाव तसंच ठेवून त्याला ऍडिशन करतोय आपण. tan pi by 4 plus tan u. So what do you get the answer? Instead of this we write down this is a formula of, yes, tan a now plus a tan plus b. b. त्या ठिकाणी तुम्ही लिहा पुढे कुठला फॉर्म्युला यूज केला, इथे लिहा तुम्ही tan a plus b, इथे लिहा tan a plus b, काय फॉर्म्युला तो लिहा तिथे. हा
तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी तुम्ही लिहा tan a plus b. What is a value? Pi by 4. What is the b value? U. Okay, tan inverse of tan. Tan inverse of tan. काय झाला रे? Get Pi by cancel. 4 plus Pi u. by 4 plus u. What is the u? Pi by 4 plus tan inverse of x. Now just differentiate y. Differentiate y with respect to x n times. Okay. आता पहिला टर्म काय आहे रे? पाय बाय 4. पाय बाय 4 चा नंतर डेरिव्हेटिव्ह काय हो? 0. 0. 0. काही चेंज होणार नाही. प्लस -1 raised to n minus 1. n minus 1 फॅक्टोरियल tan इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह sin raised to n theta into sin n theta, where theta is equal to Cot inverse x. cot inverse x. Theta equal to cot inverse of x. In this way, we have changed the result. थोडं फक्त मॉडिफिकेशन केलं बस. युजिंग सबस्टिट्यूशन रिझल्ट. जास्त थिंक करायची गरज नाहीये, फक्त स्टँडर्ड रिझल्ट मध्ये आणण्याचा प्रयत्न करा. वी गॉट द आन्सर. समजलं? हॅलो, पुढे जायचं. येस. So fourth example. Fourth example. Find nth derivative of. Find nth derivative of y is equal to cos inverse of x minus x raised to minus 1 divided by x plus x raised to minus 1. Cos inverse of x minus x raised to minus 1, x plus x raised to minus 1. आता ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा, बाहेर काय आहे रे? Cos inverse. Cos inverse. मग तुमच्याकडे रिझल्ट जो लक्षात ठेवायचा तो कुठला रिझल्ट यूज करावा लागेल? कॉस. कॉसचा रिझल्ट काय? 1 मायनस टॅन स्क्वेअर 1 प्लस टॅन स्क्वेअर. आपल्याला त्या फॉर्म मध्ये लिहावं लागेल, 1 मायनस आणि 1 प्लस. तर आपल्याला त्या फॉर्म मध्ये लिहिण्यासाठी पहा काय करावं लागेल रे? y इक्वल टू cos inverse of x minus x inverse divided by x plus x inverse. म्हणजे हा जो cos inverse आहे, हा जो x inverse आहे, त्याला कसं करता येईल रे? 1/x. Okay, very good. 1/x. Now take the LCM. What is the common LCM? What is the common LCM? Common LCM. X. X square minus 1 divided by x whole divided by x square plus 1 divided by x. बरोबर आहे का?
अरे बरोबर आहे का मित्रांनो? येस सर. हा सर. By using the result A by B divided by C by D to combine or x get cancel. What is simplification? Cos inverse of cos inverse. तुम्ही 1 by 1 एका खाली एक लिहा बरं का. तुम्ही एका खाली एक लिहा. माझ्यासारखं करू नका. Cos inverse of x square minus 1 divided by x square plus 1. आता या ठिकाणी काय व्हॅल्यू पुट करायला गेले? ऑब्विसली x इक्वल टू काय पुट करायला लागेल? tan u. तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं असेल, सगळीकडे आपण काय पुट केलं रे? tan u. tan u पुट केलं. हे लक्षात घ्या फक्त. तर इकडे आपण tan u पुट केलंय. इन टर्म्स ऑफ tan पुट केलं. इन टर्म्स ऑफ tan ते काही असेल. आता आपण फुल अँगल फॉर्म्युला घेतला. एखादा हाफ अँगलचा फॉर्म्युला घेऊ आपण. हाफ अँगल मध्ये पण काय चेंज होते का ते पाहूया. हाफ अँगल म्हणजे काय? हाफ अँगल म्हणजे काय? What is this result? We are goes to sin theta is equal to. What is sin theta is equal to 2 times tan theta by 2 1 plus tan square theta by 2. बरोबर आहे का? Yes, sir. हा सर. हा रिझल्ट पण तुमच्याकडे, ते रिझल्ट पण माहिती असले पाहिजे आपल्याला. ओके, ते रिझल्ट पण आपल्याला माहिती असले पाहिजे. त्याचं पण आपण एखादं एक्झाम्पल घेऊया. ओके, सो वी गो टू दिस एक्झाम्पल. सो वी गॉट दॅट y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ tan square u minus 1 divided by tan square u plus 1. Okay. So instead of this, what do you written as? Instead of this, what do you written as? याच्या जागेवर आपण काय लिहिणार? Y Cos equal to u. cos to u. Cos 2u लिहिलं तर तुम्ही चुकला म्हणून समजायचं मित्रांनो. बरोबर आहे का मित्रांनो? आपला फॉर्म्युला काय आहे? आपला फॉर्म्युला काय आहे? 1 मायनस आहे ना रे? 1 मायनस आहे ना? मग यातून मायनस साइन कॉमन घ्यावं लागेल. काय राहिलं? बरोबर आहे का? 1 minus tan u. डिवायडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वेअर u. आणि मग आता तुम्ही व्हॅल्यू पुट करा. काय पुट करा? cos इनवर्स ऑफ, ओके जस्ट वेट, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ मायनस cos 2u. ओके, क्लिअर? व्हॅल्यू इज मायनस cos 2u. आता मायनस साइन बाहेर घेता येईल का? मायनस साइनला बाहेर घेता येईल का? एका डेरिव्हेटिव्ह नाही, इंटिग्रेशन नाहीये. कॉस इनवर्सच्या बाहेर मायनस येत नाही. कॉन्स्टंट असेल तरी बाहेर येत नाहीये. बरोबर आहे का? मग या मायनसला असं ठेवूनच कॉस इनवर्स आणि कॉस आपल्याला डिलीट करायचं आहे. कसं डिलीट करणार रे? यस, कसं डिलीट करणार? एनीवन? थोडं काल जर रिमाइंड केलं, काल जर आठवलं परत. Pi plus 2u. Very good, very good, very good, very good. So we know that cos of pi plus theta is equal to minus cos theta. So using this result, we write down that y is equal to cos inverse of pi plus 2u. So this cos get cancelled. What is the remaining? Y equal to pi plus 2u. That is equal to pi plus 2 times tan inverse of x. Clear? Up to this clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. differentiate n times, we got the yn equal to pi is equal to 0. Here is 2 times minus 1 raised to n minus 1. N minus 1 factorial sin raised to n theta into sin n theta. We got the result.
झालंय? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we go to the last example of this type using substitution. So last type using substitution. Fifth example. सगळ्यांचं झालं ना रे? Yes, sir. Yes, sir. Find nth derivative of same. Find nth derivative of y equal to tan inverse of square root of 1 plus x square minus 1 divided by x. Derivative of 1 plus x square, square root of 1 plus x square minus 1 divided by x. So obviously बाहेर काय रे? Tan inverse. Tan inverse. आतमध्ये काय पुट करावं लागेल? Tan. Tan Tan put करून. आतमध्ये पण tan पुट करून पाहू काय होतंय ते. जास्त विचार करायचा नाही. बाहेर tan आहे, आतमध्ये पण tan पुट करून पाहूया. So put x equal to tan theta. Sorry, tan u. X equal to tan u. This implies u equal to tan inverse of x. So just you have put y equal to tan inverse of 1 plus tan square theta. Sorry, tan square u minus 1 divided by tan u. Okay, काय मॉडिफाय करता येईल आणखीन याला? आतमध्ये टॅनच आणायचं आपल्याला. आतमध्ये टॅनच आणावं लागेल. त्यासाठी मॉडिफिकेशन चाललंय सगळं. काय करावं लागेल रे? Yes, anybody? Anybody? So what is the 1 plus? Very good. What is the 1 plus tan square? Sec square x. X square. Sec square x. So in terms of this, we write on the sec square u minus u divided by tan u. Now y equal to tan inverse of square root of sec square sec u divided by tan u. Okay, पुढे काय करता येईल रे? पुढे काय करता येईल? Sec u is equals to 1 upon tan. Okay, sec u is equal to 1 upon काय? Cos u. Cos u. We just simplify this whole term cos u minus 1 divided by cos u minus 1. We just simplify whole term. We got that 1 upon cos u minus 1 divided by sin u upon cos u. बरोबर आहे ना? त्या tan ला पण sin u upon cos केलं. टेक LCM. कॉमन LCM काय हो? 1 minus cos u divided by cos u whole divided by sin u upon cos u. Okay. So y is equal to tan inverse of. Just simplify. We got that 1 minus cos u divided by sin u. पुढे काय करता येईल? चला. पुढे काय करता येईल? तर sin u divided by cos u ला tan u येणार ना? tan u चं आपण sin u upon cos u केलं हो. हे कसं येणार? 1 minus cos u divided by cos u बरोबर आहे? इंटू हा टर्म काय होणार आहे? हे अशा प्रमाणे a divided by b c divided by d. हे कसं असतं? a divided by b इंटू d divided by c. बरोबर आहे ना? मग हा cos वरती गेला. cos u divided by sin u. cos गेट कॅन्सल काय राहिला? 1 minus cos u इंटू divided by sin u. क्लिअर? Yes, sir. Yes. पुढे काय करता येईल? हे झालं इथपर्यंत सिम्प्लिफिकेशन. पुढे आपल्याला आतमध्ये टॅन आणायचा आहे. आतमध्ये काय आणायचं? टॅन. टॅनचे रिझल्ट काय आहेत? टॅनचा रिझल्ट 1. टॅन a प्लस बी तर संपला विषय. तिथं काय करू शकत नाही. करू शकतो का? राहिला प्रश्न याचा
राहिला प्रश्न याचा 2 tan आणावं लागेल. मग कसं करायचं? चला, आहे तुमच्याकडे सगळं काय रिझल्ट आहेत. चला मित्रांनो, 1 मायनस कॉस यू काय हो? 1 मायनस कॉस यू काय? 2 sin square u by 2. Very good. Half angle formula. What is the half angle formula? Cos 2u is equal to 1 minus 2 sin square u. 1 minus 2 sin square u. So this result we got that 2 sin square u is equal to 1 minus cos 2u. So using this result, what is the 1 minus cos u? 1 minus cos u, 2 times sin square 2 sin square u. u by 2, half angle formula. And one more result. What is one more result? Sin 2u. Sin 2u is equal to what? 2 times sin u into cos u. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes. Multiply sin u is equal to 2 times sin u by 2 cos u by 2. Half angle result. Half angle result ची व्हॅल्यू पुट करा. Tan inverse of 1 minus cos u काय झालं रे? 2 sin square u by 2 divided by sin u काय? 2 sin u by 2 into cos u by 2. 1 sin get cancelled, 2 get cancelled. What is the remaining? Y is equal to tan inverse of sin u by 2 upon cos u by 2. What is the result? Tan inverse of tan u by 2. So just we simplify y equal to what you get the result? U by 2. That y equal to what? 1 by 2 tan inverse of x. So differentiate y n times. What do we get the answer? Yn equal to 1 by 2 minus 1 raised to n minus 1 n minus 1 factorial sin raised to n theta into sin n theta, where theta is cot inverse of x. This is the result.
झालंय? Yes, sir. Yes. Okay. So this is the end of using substitution method. So using substitution, we use only two type of formulae. One is one tan inverse, and second is the comparative sin 2 theta, cos 2 theta, tan A, tan 2 theta, tan A plus B. हे चार रिझल्ट यूज केलं, बरोबर आहे का? हे सोडून आपण दुसरे यूज केलेलं नाहीये. Okay. So now we start. Which type of example we are remaining? Which type of example we are remaining from the standard result? e raised to x झाला, a raised to x झाला, sin झाला, cos झाला, e raised to x into sin, e raised to x into cos झालाय, k raised to x झाला. तर राहिलं कुठलं? ax plus b raised to m, ax plus b raised to minus m, and log of ax plus b. Okay, हे तीन टाइपचे एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत. So we will see the example on these three types. We will go to the next page. Okay, झाले सगळ्यांचे? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are now, before we start that three type of example, we must write down this concept. Just what is the fraction? Partial fraction आपल्याला शिकायचंय. त्यासाठी आपल्याला fraction म्हणजे काय हे माहित असलं पाहिजे. So what is the fraction? So this is a revision of 11 standard. What is the fraction? कुठलाही फ्रॅक्शन असेल तर आपण त्याला कशामध्ये लिहितो? इन टर्म्स ऑफ f of x अपॉन g of x, बरोबर आहे ना? इन टर्म्स ऑफ p by q फॉर्म मध्ये जेव्हा आपण अशा प्रकारे मध्ये लिहितो त्याला फ्रॅक्शन म्हणतात. तर फ्रॅक्शन आर देयर द टू टाइप ऑफ फ्रॅक्शन. one is yes, two type of fraction. One is Proper. very good, and second Improper. improper fraction. Very good, very good. One is a proper fraction and second is improper fraction. So what is a proper fraction? What is a proper fraction? What is a proper fraction? Is related with degree. Proper fraction is nothing but degree of numerator is less than degree of denominator. Degree of numerator is less than degree of denominator. Means example आपण consider करायचं ठरलं. So example is x upon x square plus 1, x upon x cube minus 1, 1 upon x plus 1, etc. These are the type of proper fraction. And what is the improper fraction? Degree of numerator is greater than or equal to. Greater पण असेल किंवा equal असेल. Degree of denominator. Example consider करायचे ठरलेच. x divided by x plus 1 किंवा x raised to 4 divided by x square plus 1 किंवा x square divided by x plus 1 etc. Like this the example of proper fraction. Either minus v वाटलं असतं एखादं x minus 1. Like this the proper fraction, improper fraction. Clear? Hello. हे शिकलाय तुम्ही? हे शिकलाय ना? हे शिकलाय ना? Okay. Yes, sir. Sir. So very important note. For partial fraction, our fraction must be for partial fraction, our fraction must be proper fraction. Proper fraction म्हणजे काय? Degree of numerator is less than degree of denominator. If not म्हणजे काय? जर improper असेल, then we convert improper to proper fraction. By division method
or adjust numerator letter in respect to denominator. ओके, इफ फ्रॅक्शन इज इम्प्रॉपर. आता हा फ्रॅक्शन गेला x प्लस x डिवाइड बाय, हा इम्प्रॉपर आहे. त्याला डिवाइड करण्यापेक्षा आपण ऍडजस्ट न्यूमरेटर करू ना. इथे काय करणार, x प्लस और मायनस 1, x प्लस 1, म्हणजे हा काय झाला, x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 minus 1 divided by x plus 1. This get cancelled. We are remaining is 1 divided by x plus 1. So this is a proper fraction. Easily we got the term. Alakshat? Hello. Yes, Yes. sir. Yes, sir. In this way we are converted in terms of proper fraction. तुम्ही शिकलेले, तुम्ही एक्झाम्पल पण घेतलेत मला वाटतं. घेतलेत का? Yes, sir. Okay, very good. Very good. तर हे 11वीचं मी रिपीट करतोय बरं का. थोडंसं मी एक पेज आणखीन एक रिपीट करतो, जेणेकरून आपल्याला त्रास होणार नाहीये. तर परत म्हणायचे की हे कसं आलं, आणि हे खूप महत्वाचं आहे. तुम्हाला वारंवार पुढे सेकंड इयरला पण लागेल, आता M2 ला पण लागेल आणि सेकंड इयरला पण लागेल. म्हणून ही गोष्ट महत्वाची आहे. पुढे जाऊ, झालंय का लिहून? Yes, sir. ओके. एखाद्याच झालं नसलं सांगत चला, आता परत फास्ट होईल, असं नको व्हायला. एखाद्याच झालं नसेल तर सांगत चला. Okay, so we have see the example. Adjust numerator, adjust n with respect to d. In short, एक example घेऊ आपण. 2x plus 3 divided by 2x plus 4. Fraction is improper. आपल्याला जर पार्शियल फ्रॅक्शन कन्वर्ट करायचं तर आपण कसं करणार, 2x plus 3 divided by 2x plus 4. Adjust numerator with denominator. डिनॉमिनेटरला काय 2x plus 4 आहे, वरती पण 2x plus 4 आहे. कसं करणार आहे या ठिकाणी, कसं करणार या ठिकाणी, +1 -1. +1 -1 म्हणजे काय झाला, 2x plus 4 -1, बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just separate it. 2x plus 4 divided by 2x plus 4 minus 1 divided by 2x plus 4. So we got that this one 2x plus 4 get cancelled. We are remaining is 1 minus 1 divided by 2x plus 4. So this is 2x plus 3 divided by 2x plus 4 is equal to 1 minus 1 divided by 2x plus 4. Now this fraction is proper. जर प्रॉपर असेल तरच सॉल्व करायचं, नाही तर सॉल्व करायचं नाही, आन्सर चुकेल. सेकंड, डिव्हिजन मेथड. येस, एनीबडी? डिव्हिजन मेथड म्हणजे पॉलिनॉमियल डिवाइड करायचं. येस, कसं डिव्हिजन मेथड करतो रे, डिव्हिजन कसं करतो? येस, एनीबडी? डिव्हिजन मेथड मध्ये जर फंक्शन असं असेल पहा, f of x अपॉन g of x असेल, त्याला आपण थोडंसं इन टर्म्स ऑफ p बाय q फॉर्म मध्ये लिहितो. दिस इज इम्प्रॉपर. तर जेव्हा असं असतं तेव्हा काय करायचं माहिती का, डिवाइड करायचं. तर डिवाइड कसं करायचं पहा. येस,
This is a P. Now here is quotient Q. Quotient Q. Okay. इथे काहीतरी कॅल्क्युलेशन करून इधर राहतो रिमाइंडर R. बरोबर आहे ना? हॅलो. Yes. आणि इथे काय राहतो? इथे काय राहतोय? भाग्य, भाज्य, भागाकार. ऐकले ना? भागाकार. भागाकार. Divisor D. Divisor D. So in this way we just write on in this P by Q form is equal to कसं लिहितात ते पहा. D plus R by Q. D plus R by Q. D plus remainder divided by quotient. Remainder divided by quotient. How? दुपारी. Remainder divided by quotient. आलं लक्षात? हॅलो. हॅलो. Yes, sir. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. ओके. तर त्याचाच बेस जर आपण विचार केला तर एक एक्झाम्पल कन्सिडर केलं. ओके. हाऊ वी राइट ऑन द प्रॉपर fraction is equal to what? P by Q is equal to what? D plus R by Q. आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर केलं. सेकंड एक्झाम्पल आपण घेऊ. एकदम सिंपल घेऊ आपण सध्या. x cube divided by x square plus 1. x cube divided by x square plus 1. ओके. मग ह्याला हा काय झाला रे? इम्प्रॉपर झाला. हा काय झाला? इम्प्रॉपर. त्याला डिवाइड करायचं. बरोबर आहे. इथे काय येणार? एक्स क्यूब येणार. इथे काय येणार? एक्स स्क्वेअर प्लस 1 येणार. कशाने भाग जाणार? पहिल्यांदा कशाने भाग जाणार? X. एक्स. सो एक्स ने भाग घालवा. एक्स क्यूब प्लस एक्स. टेक द सबट्रॅक्शन. एक्स क्यूब एक्स क्यूब गेट कॅन्सल. व्हॉट इज द रिमेनिंग? मायनस एक्स. जर ह्याची डिग्री जर क्वोशंट पेक्षा जर कमी असेल तर स्टॉप द प्रोसेस. आलं लक्षात? मी ह्याची डिग्री जर क्वोशंट पेक्षा कमी असेल तर स्टॉप द प्रोसेस. डिग्री जर सेम असेल किंवा जास्त असेल तर भाग देत राहा. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. हे कसं लिहिणार तुम्ही? P by Q एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 1. तर हा काय झाला? तुमचा D झाला. हा झाला P. हा झाला Q आणि हा झाला R. दिस इक्वल टू व्हॉट? D x plus what is it? x plus minus x divided by R ना. R by Q ना. x square plus 1. म्हणजेच हा आन्सर काय झाला? x minus x divided by x square plus 1. आपण जे सॉल्व केलं ते बरोबर आहे का कसं चेक करणार? जस्ट टेक द क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यावर काय होणार? हा एक्स क्यूब प्लस एक्स. बरोबर आहे का? मायनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 1. दिस गेट कॅन्सल. व्हॉट इज रिमेनिंग? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस 1. म्हणजे आपण जे सॉल्व करतोय ते पण आपण टॅली करू शकतो. ते बरोबर आहे का चूक आहे का? सो दिस इज नथिंग बट इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन कन्वर्टेड इम्प्रॉपर इनटू प्रॉपर. ओके. राईट डाउन. समजतंय का? हॅलो. हे तुमचं झालेलं आहे. आय थिंक सो. फक्त मी या Yes, ठिकाणी रिमाइंड करतोय. आज नाही. रिमाइंड करा. इकडे सेकंड इयरला थर्ड इयरला घेत असून थर्ड इयरला लक्षात घ्या. टेलिग्राम ग्रुपवर मॅडमनी अवताडे मॅडमनी एक नोटीस टाकलेली आहे. प्लीज गो थ्रू इट. टाकली की मला पाहून द्या. चेक करा.
टाकली आय थिंक सो. नाही टाकली. नाही सर. नाही सर. नाही सर, नाही सर. टाकतील एक नोटीस अशी आहे की तुमचं व्हिडिओ बाईट द्यायचे तुम्हाला. तुमचा 1 मिनिटाचा किंवा 2 मिनिटाचा व्हिडिओ तुम्हाला द्यायचा आहे. ओके, तर व्हिडिओ बाईट तुम्हाला बंद केलं. व्हिडिओ बाईट तुम्हाला द्यायचा आहे 2 मिनिटाचा, तर तुम्हाला ते मॅडम सांगतील नेमकी एक्झॅक्टली काय द्यायचं ते. जर आता लेक्चर मध्ये जर आल्या तर ते सांगतील, नाहीतर त्यांच्या लेक्चरला सांगतील. इकडं हे जुनं आहे, मागचं आहे. तुम्हाला अक्षर दिसतंय ना का मोठं काढायचं आणखीन? बरोबर आहे सर. दिसते सर, दिसते. ओके, पुढे जायचं का? येस सर. ओके. सो पुढे जाऊया आपण. वी टेक वन मोर एक्झाम्पल. त्याबद्दल मी बोलू शकत उद्या नाही घर महत्वाचं. Okay, so we start with one more. We take example third one. X cube थोडस मी ऍडिशन करतो या ठिकाणी. 2x square plus 7. फ्रॅक्शन काय आहे? इम्प्रॉपर आहे. चला कन्वर्ट करा बरं तुम्ही. कन्वर्ट करा तुम्ही. मला देतो वेळ मी कन्वर्ट करण्यासाठी. करा कन्वर्ट. कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर. कन्वर्ट करा. केले कन्वर्ट? हॅलो, कन्वर्ट करा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर. तुम्ही उलट सगळ्यांनी ऑफलाईन साठी भांडलं पाहिजे. ऑफलाईन घ्या. मुलं ऑनलाईन साठी भांडतायत 12वीची मुलं. का मला माहित नाहीये पुढच्या वर्षी काय अचीव करणार काय माहिती. काय वाटतं तुम्हाला? त्यांची एक्झाम ऑफलाईनच होणार आहे. तुम्ही सगळ्यांनी भांडलं पाहिजे, सर आमचे ऑफलाईन लेक्चर घ्या. ऑफलाईन मध्ये बऱ्यापैकी समजतं रे, म्हणजे ऑनलाईन समजतच रे. ऑनलाईन मध्ये काय एवढा प्रॉब्लेम येत नाहीये, पण ऑनलाईन मध्ये कोणाला समजतं माहिती का? ज्यांचे कन्सेप्ट क्लिअर आहेत त्यांना एकदम पटकन क्लिअर आउट होतं. बरोबर आहे का? आणि थोडं कन्सेप्ट ज्यांचे वीक आहे त्यांच्यासाठी ऑफलाईन महत्वाचंच आहे असं मला वाटतं. 2015, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20 अँटी रॅगिंग. हा हॅलो पाटील काका, अटेंडन्स शीट लागतात फक्त आम्हाला. ऐका की त्याच्यामध्ये 15-16 मध्ये टी थर्ड इयर बी डिव्हिजन. त्याच्यामध्ये क्लास कॉर्डिनेटर सही घेतलेली नाही. तिथं कोणातरी सही घेऊन द्या. बाकी अटेंडन्स द्या फक्त काढून, आम्हाला बाकी फाईल नको.
हा अटेंडन्स पाहिजे फक्त. परत मी फाईल तयार करणार आणि फाईल मी मला वाटतं पवार मॅडम कडे देणार ती फाईल. आय थिंक सो. हो हो. झालंय का? अरे केलंय कन्वर्ट? Yes, sir. ओके. सो वी जस्ट सी द. आता पहिला भाग कशात जाणार रे मित्रांनो? या ठिकाणी एक्स क्यूब आहे, या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर आहे, बरोबर आहे ना? या ठिकाणी आपल्याला काय पाहिजे? एक्स क्यूब पाहिजे. म्हणजे काय नको इथं? 2 नको आहे, म्हणजे एक्स डिवाइडेड बाय 2. बरोबर आहे? पहिला Yes. भाग गेला एक्स डिवाइडेड बाय 2. सो वी गॉट दॅट हिअर इज एक्स क्यूब. त्याला मल्टिप्लाय करायचं एक्स क्यूब एक्स बाय 2. एक्स बाय 2 into 2x square plus 7. We got that x cube plus 7x by 2. So we got that plus 7x by 2. Take the subtraction. What do you get? That minus 7x by 2. Our remainder, a p, a cube, quotient, and a divisor. So we got that answer x cube divided by 2x square plus 7. थोडस अंगीवळणी करण्यासाठी आपण d प्लस r बाय क्यू असं लिहित चला, जेणेकरून प्रॉब्लेम नाही. सो d x बाय 2 मायनस मायनस का? कारण हा मायनस किंवा इथं प्लस करूया. प्लस मायनस 7x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेअर प्लस 7. जस्ट रिअरेंज दिस टर्म. वी गॉट दॅट x बाय 2 हा मायनसला मायनस 7, त्या 2 ला डिनॉमिनेटरला घेऊन जा. 2 टाइम्स 2x square plus 7. We got the answer. Clear? This is your proper fraction. पहा डिग्री ह्याची x आहे, 1 आहे. ह्याची डिग्री किती? 2 आहे. आलं लक्षात? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. बोला चला मग फास्टली. आत्ताशी रिपीटच चाललंय. मला वाटतं कदाचित हे लेक्चर पण रिपीटलाच जाणार आहे पूर्ण. हे ऍक्च्युली मला घ्यायची गरज नव्हती. मी डायरेक्टली एक्झाम्पल घेतलाच चाललं असतं, पण तुम्ही त्यावेळेस म्हटलं असतं सर कसं आलं समजून सांगा. परत कालचा गोंधळ बरा होता म्हणून परत हे सगळं रिपीट करावं लागलं असतं. बरोबर आहे का? त्यामुळे मी हे स्टार्ट करतोय. नाव वी गो टू द नाव वी रिपीट द पार्शियल फ्रॅक्शन. There are the 4 methods to find partial fraction. So use only 2 type. Only 2 type. पुढे जायचं? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. So partial fraction. Partial fraction. What is important? What is important? What is important in partial fraction? Fraction must be Proper. fraction must be proper. Fraction must be proper. Okay. So first, root are repeated. Roots are non-repeated करूया. Non-repeated. म्हणजे आता हा काही काहींना आठवत नसेल पार्शियल फ्रॅक्शन म्हणजे काय, थोडं समजून सांगतो मी काय असतं. तुम्ही असं प्रकारे काहीतरी लिहित होता पहा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. त्याला परत तुम्ही काहीतरी ए अपॉन लिहित होता, बी अपॉन काहीतरी लिहित होता, सी अपॉन लिहित होता. आठवते का? Yes, sir. त्यानंतर Yes, sir. ए बी सी च्या व्हॅल्यू काढत होता. तुमचं काय टॅक्ट असेल त्यानुसार काढत होता तुम्ही. दॅट इज अ पार्शियल फ्रॅक्शन. त्याला पार्शियल फ्रॅक्शन मला म्हणायचंय. ओके. सो रूट आर नॉन रिपीटेड म्हणजे एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू जो क्वोशंट आहे तो रिपीट नाही. म्हणजे पहिला फॅक्टर आपण एक्स मायनस अल्फा घेऊ, दुसरा फॅक्टर एक्स मायनस बीटा घेऊ, तिसरा फॅक्टर एक्स मायनस गॅमा घेऊ. कंटिन्यू इन दिस वे. सो किती फॅक्टर आहेत? 3 आहेत. मग 3 आपण ऍड करू. ए अपॉन एक्स मायनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स मायनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स मायनस गॅमा. अशा प्रकारे तुम्ही लिहित असता. प्लस सी अपॉन एक्स मायनस गॅमा अशा प्रकारे तुम्ही काय लिहित होता? लिहित होता. बरोबर आहे का? आता या ठिकाणी
आपण एक एक्झाम्पल घेऊन समजून घेऊया. एक एक्झाम्पल घेऊ सिंपल. x डिवायडेड बाय x मायनस 1 x मायनस 2 असं असेल तर ह्याचं पार्शियल फ्रॅक्शन आपल्याला काढायचं आहे. काय येणार पार्शियल फ्रॅक्शन? त्याचं पार्शियल फ्रॅक्शन काय येणार? त्याचं पार्शियल फ्रॅक्शन काय येणार? Yes. A upon x x divided by minus 2 x minus 1 x plus minus A 2 upon x minus 2. a divided by x minus 1 plus b divided by x minus 2. Order is not important. या ठिकाणी x minus 2 लिहिलं चालतं, ह्या ठिकाणी x minus 1 लिहिलं चालतं. ओके. पुढे पुढे काय करत होता तुम्ही? पुढे काय करत होता? क्रॉस मल्टिप्लाय. Very good. So divide, multiply both side by डिनॉमिनेटर. हे डिनॉमिनेटर काय आहे ना, x minus 1 x minus 2 त्यांनी मल्टिप्लाय करतात. तर तुम्हाला इथे मल्टिप्लाय केलं, इथे x राहतो. इथे मल्टिप्लाय केलं, इथे सपोज तुमच्यासाठी मी एक काय करतो, एक डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड लिहितो x minus 1 x minus 2. तुमच्यासाठी एक स्टेप आहे पहा. मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय दिस वन. a times x minus 1 x minus 2 divided by x minus 1 plus b divided by b into x minus 1 x minus 2. सो हे न लिहिता डायरेक्टली तुम्ही ही स्टेप लिहिली चालती. कुठली रे? याच्यामध्ये कॉमन टर्म कॅन्सल झाला. विच वन इज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म? a मध्ये कॉमन काय? x minus 1 गेट कॅन्सल. वी आर रिमेनिंग x minus 2. डायरेक्टली हे स्टेप लिहिली तरी चालती. Now we find the value of a and b. Now we find the value of a and b. a and b फाइंड करण्यासाठी तुम्ही काय करत होता? या b ला 0 करायचंय. b ला 0 करण्यासाठी तुम्ही पुट काय करणार रे? x equal to 1. X minus 1 is equal to 1. That implies what? x equal to 1. बरोबर आहे का? x equal to 1. So we just put x equal to 1. We got that 1. a times 1 minus 2. Here is 0. So we got that 1. a times minus 1. This implies a is equal to minus 1. Alakshat. This implies a equal to minus 1. This implies a equal to minus 1. Hey. इधर से गया लग के दो मिनट जीता. ओके क्लिअर. आता बी काढायचा. बी काढण्यासाठी ए 0 करावं लागेल किंवा एक चे कुठली व्हॅल्यू टाकली तर आणि ए ची व्हॅल्यू टाकली तुमचा आन्सर निघून जाईल. आता या ठिकाणी काय पुट करणार तुम्ही? बी x equal to 2. we get 2 equal to here 0 b 2 minus 1. So this implies 2 equal to b into 1. So what is the value of b? Is equal to 2. So just we got that x divided by x minus 1 x minus 2 is equal to a ची व्हॅल्यू किती रे? -1 divided by x minus 1 आणि b ची व्हॅल्यू किती? 2 divided by x minus 2. This is a partial fraction. Understand? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Very good, very good, very good. Put it down. Hello. This is the first case. This is the first case. Factor are non-repeated. Non-repeated म्हणजे पहा रिपीट आहेत काय ते वेगळे वेगळे आहे ना, वेगळे आहेत ना.
फॅक्टर आर रिपीटेड. अशा प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर 12वीला केल्या ना ह्या गोष्टी का नाही केल्यात? हो सर. Yes, Yes, sir. sir. आय थिंक 11वीला केले ना तुम्ही? हा सर 11वीत. हा 11वी. काही ज्या ठिकाणी 11वी झाली नव्हती त्यांच्यासाठी हे गोष्ट आहे. काही ज्या ठिकाणी 11वीला शिकवलंच नव्हतं. बरोबर आहे का मी काय बोललेलं? काय शिकवलं होतं 11वी? लक्षात ठेवा नेहमी 10वी पेक्षा 9वीचं मॅथ्स अवघड आहे थोडस. आत्ताचं सिलेबस मला 12वीचं माहित नाही. 12वीपेक्षा किंवा असं म्हणूया आपण 10वी पेक्षा 9वीचं मॅथ्स इम्पॉर्टंट आहे, ते पुढे लागतं तुम्हाला. 12वी पेक्षा 11वीचं मॅथ्स इम्पॉर्टंट ते तुम्हाला पुढे लागतं. 12वीचं आहेच, पण जास्त करून 11वी आणि 9वीचं मॅथ्स जास्त पुढे लागतं. ओके, पुढे जायचंय का? Yes, sir. So second example, roots are repeated. Second type, पहिला टाइप काढला रूट्स आर नॉन रिपीटेड. सेकंड टाइप आपण घेऊ रूट्स आर रिपीटेड. तिसरा टाइप आहे रूट्स आर क्वाड्रेटिक. आणि चौथा टाइप आहे रूट्स आर रिपीटेड क्वाड्रेटिक. ते आपण 2 टाइप काही घेणार नाही, आपल्याला जे लागतं तेवढंच घेऊया. ओके, सो रूट्स आर रिपीटेड. रूट्स आर रिपीटेड. सो फंक्शन असं असेल एफ ऑफ एक्स एक्स मायनस अल्फा. कुठला तरी एक फॅक्टर रिपीट करूया, एक्स मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. कसं लिहितो तर तुम्ही याला? हॅलो, कसं लिहितो तुम्ही याला? A upon x minus alpha हा, plus b upon x minus beta plus c upon x minus beta square. ओके, व्हेरी गुड. और असं पण लिहितो तर तुम्ही ए अपॉन एक्स मायनस बीटा जे रिपीट आहे ते प्लस बी अपॉन एक्स मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस सी अपॉन एक्स मायनस अल्फा. बोथ वेज करेक्ट. बोथ वेज correct. Okay, so in this we take one example also. Function f of x equal to 1 upon x minus 1 x minus 2 bracket square. So जे फंक्शन आहे x minus 1 x minus 2 पहिल्यांदा नॉन रिपीटेड ए अपॉन एक्स मायनस 1. रिपीट असेल तर ठीक, रिपीट नसेल तर फॉरगेट दिस टर्म. प्लस बी अपॉन एक्स मायनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सेम मल्टीप्लाय बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाय बाय डिनोमिनेटर. मल्टिप्लाय केल्यानंतर डायरेक्टली लिहिलं चालेल का? 1 इक्वल टू या ठिकाणी कॉमन टर्म काय आहे? एक्स मायनस 1 गेट कॅन्सल, एक्स मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. या ठिकाणी कॉमन टर्म काय आहे? एक्स मायनस 2 1, एक्स मायनस 1 राहील आणि एक्स मायनस 2 एकदा राहील. या ठिकाणी कॉमन टर्म काय आहे? एक्स मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. काय राहिलं? सी इंटू एक्स मायनस 1. नाव वी फाइंड द ए बी सी. एबीसी 3 फॅक्टर आहेत, तर त्यातल्या कुठल्या तरी एका 2 टर्म मध्ये कॉमन असेल पहा. बी आणि सी मध्ये कॉमन काय? एक्स मायनस 1. ए आणि बी मध्ये काय? एक्स मायनस 2. जर एक्स इक्वल टू 2 टाकलं तर आपल्याला काय भेटेल? सी भेटेल. एक्स इक्वल टू 1 टाकलं तर काय भेटेल आपल्याला? ए भेटेल. सो वी जस्ट पुट फर्स्ट ऑफ ऑल पुट एक्स इक्वल टू 1 वी गेट पहा एक्स इक्वल टू 1 टाकला, इथे काय आला? 1. इथे काय? ए इंटू 1 मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथे 0, 1 minus 1 0. इथे काय? 1 minus 1 0. Okay, so what is value of a? 1 minus 2. This implies a minus 1 bracket square plus 1. So a equal to 1. Put. आता b काढायचं कारण की a आणि c मध्ये सॉरी a आणि b मध्ये काय कॉमन आहे? ए आणि बी मध्ये कॉमन का? एक्स मायनस 2. So put x equal to 2. We get
we get C value 1 0 0. C काय भेटला 2 minus 1. This implies C is equal to 1. आता राहिला प्रश्न कुठला बी काढायचा. सो फॉर बी काय पुट करायचं रे? ए आणि सी मध्ये काही कॉमनच नाहीये, मग काय पुट करणार? ए आणि सी कुठली व्हॅल्यू एकची कुठली व्हॅल्यू पुट करा. आणि ए किती आहे 1 आणि बी किती आहे, सॉरी बी नाही किती, सी किती आहे 1. हे एक पुट करा. एकची कुठली व्हॅल्यू पुट करा. कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचे म्हणून x इक्वल टू 0 पुट करा. कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचे म्हणून x इक्वल टू 0 पुट करा. वी पुट x इक्वल टू 0 इन दॅट इक्वेशन. सो 1 a ची व्हॅल्यू 1 इंटू 0 minus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. बी माहित नाहीये तसा तसा. x इक्वल टू 0. सो 0 minus 1. कॅल्क्युलेशन चांगले असतं तर डायरेक्ट केलं चालतं. -2. C 1 minus 1. जस्ट सिम्प्लिफाय 1. Here -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर किती रे +4. Here B -1 into -2 किती रे +2. C -1. Okay. So we got that 1. 4 minus 3 3. इकडे आलं का ना 1 minus 3 B 2. So what do you get the answer? This implies -2 is equal to 2B. So B is equal to -1. B is equal to -1. So just we put the value, we got that 1 upon x minus 1, x minus 2 bracket square is equal to A. A ची व्हॅल्यू काय? 1 upon x minus 1. B ची व्हॅल्यू काय? -1 upon x minus 2. C ची व्हॅल्यू काय? 1 upon x minus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. थोडक्यात सांगतो आपण हे का करतोय. तुम्हाला जर मी हे एक्झाम्पल दिलं असतं 1 upon x minus 1 into x minus 2 bracket square, we are asked to find what is the nth derivative of this term. So we there is not a direct formula of this 1 upon x minus 1 and what it may be. आहे का? नाही. जर ह्याला पार्शियल फ्रॅक्शन मध्ये जर कन्वर्ट केलं, कशामध्ये? पार्शियल फ्रॅक्शन मध्ये जर कन्वर्ट केलं तर 1 upon ax plus b चा रिझल्ट यूज होईल. बरोबर आहे का? या ठिकाणी याचं nth डेरिव्हेटिव्ह कसं निघेल रे? इथे 1 upon ax plus b चा रिझल्ट यूज होईल. बरोबर आहे ना? इथे 1 upon ax plus b चा रिझल्ट यूज होईल. आणि इथे कुठला रिझल्ट होईल रे? इथे कुठला रिझल्ट यूज होईल? इथे कुठला रिझल्ट यूज होईल? अरे इथे कुठला रिझल्ट यूज होईल? 1 upon ax plus b raised to m. व्हेरी गुड. 1 upon ax plus b raised to m म्हणजेच कुठला? ax plus b raised to -m चा रिझल्ट यूज होईल. बरोबर आहे ना? म्हणजे एवढं सगळं कॅल्क्युलेट करून आपल्याला शेवटी एका स्टेप मध्ये आन्सर लिहायचंय. बरोबर आहे ना? हे सगळं एका स्टेप मध्ये आन्सर येईल ना? येस सर. पण त्याच्या आधी हे सेपरेट का करतोय आपण? कारण की मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ह काढत नाहीये. तुम्हाला माहितीये मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये डेरिव्हेटिव्ह काढतो म्हणजे काय? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोडक्ट. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोडक्ट काढण्यासाठी आपल्याला 2 डिफरंट फंक्शन पाहिजे. आतापर्यंत आपल्याला nth डेरिव्हेटिव्ह काढायचं, सिंगल फंक्शन काढायचं असेल तर आपल्याला काय प्रॉब्लेम नाहीये प्रोडक्टचा. आपल्याला nth डेरिव्हेटिव्ह काढण्यासाठी आपण ही स्टेप करतोय. आलं लक्षात? हे सगळं आतापर्यंत 5-6 पेजेस जे झालेत ते काय आहे हे कळालं का? कशासाठी करतोय आपण? येस सर. ओके. पार्शियल फ्रॅक्शन. ओके. हे जे काय आतापर्यंत रिव्हिजन घेतली, कोणाला काय डाऊट आहे का? अरे कोणाला काय डाऊट आहे का मित्रांनो? नो सर. ओके. व्हेरी गुड.
झालं पुढे जायचं. हॅलो. Yes, sir. Okay, now we see example on y is equal to 1 upon ax plus b, y is equal to ax plus b raised to m, and y equal to log of ax plus b. जे राहिलेलं टाइप आहे कुठला कुठला हे सगळं टाइप आपण कव्हर करणार आहे. एक्झाम्पल ऑन दिस टाइप. सो पहिल्यांदा आपण एक फॉर्म्युला लिहायला सुरुवात करू. सो एक्झाम्पल ऑन y is equal to ax plus b raised to m, म्हणजे त्यालाच काय म्हटलं ax plus b raised to minus m. Then yn equal to, what is yn? For ax plus b raised to m minus m, minus 1 raised to n, m plus n minus 1 factorial a raised to n divided by m minus 1 factorial ax plus b raised to m plus n. मी सारखं सारखं का लिहितोय कारण की ते लक्षात राहावं म्हणून लिहितोय. माझ्या लक्षात राहावं म्हणून मी सारखं सारखं लिहितोय. हा, तुमच्यासाठी नाही, माझ्यासाठी चाललंय सगळं. एक्झाम्पल ऑन y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस b, जो काढलाय त्याच्यामध्ये फक्त m च्या ठिकाणी 1 टाका. वी गॉट द आन्सर yn. देन yn इक्वल टू minus 1 raised to n factorial, बरोबर आहे, n factorial a raised to n divided by ax plus b raised to n plus 1. हा रिझल्ट लक्षात राहिला तर लगेच कुठला रिझल्ट लक्षात राहू शकता तुमचा. एक्झाम्पल ऑन y is equal to log of ax plus b. हा रिझल्ट लगेच लक्षात राहील कारण 1 upon ax plus b चा रिझल्ट आणि हा रिझल्ट सेम आहे. फक्त एक चेंज आहे, तो म्हणजे काय रे, फक्त इथे n minus 1 आहे. n minus 1 into n minus 1 factorial a raised to n divided by ax plus b raised to n minus 1 plus 1 म्हणजे का n. Okay. So this is the 3 type of example we are seeing.
झालंय का? हॅलो, पुढे जायचं. हॅलो, झालंय का? Yes, sir. Yes, sir. So, here important note, fraction must be proper. If not, then convert into proper. तर आधी काय करू आपण, लॉगचे एक्झाम्पल घेऊ, कारण की 11:40 झाले, 20 मिनिटं राहिलेत. लॉगचे एक्झाम्पल संपून जातील आणि उद्या आपण हे ax + b raised to m आणि ax + b चे 1 आपण x + b चे. त्यामुळे उद्या येताना काय करा माहिती तुम्ही, हे जरा थोडं व्यवस्थित परत पहा. रूट्स आर रिपीटेड, रूट्स नॉन रिपीटेड, एक डिवायझर मेथड, हे व्यवस्थित एकदा पाहून घ्या, जेणेकरून उद्या प्रॉब्लेम येणार नाही. आज लॉगचे पाहू इझिली चालते. Yes, sir. Yes, sir. 20 मिनिटात तो टॉपिक होणार नाही आपल्याला. ओके, log ax + b. So write on the first example, find nth derivative of y is equal to log of 2x² minus 3x minus 2. 2x² minus 3x minus 2. त्याचा nth डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. चला, कोणाकडे काय आयडिया? सर तुम्ही म्हणला log of ax + दिलंय, इथं तर वेगळंच दिलंय. तुम्ही असं कसं करताय? अन्याय करताय आमच्यावरती. सांगता येत आणि देता एक, असं कसं? काय करता येईल का? हॅलो, चला, कोणाची आयडिया काय आहे का मला पाहून द्या. कोणाची आयडिया काय आहे की मला पाहून द्या. यस यस यस, हॅलो हॅलो हॅलो, बॅक टेस्टिंग 1 2 3. Systematic division. ओके, सिस्टमॅटिक डिव्हिजन म्हणजे नेमकी काय? हॅलो हॅलो, ते quadratic equation solve करायचं very पहिल्यांदा. good Akansha. This is a quadratic equation. Just the quadratic equation. We find a factor. Factor कशामध्ये येतील? x प्लस मध्ये येईल ना, समथिंग x मध्ये येईल ना, म्हणजे फॅक्टर कशामध्ये येईल? ax + b मध्ये येतील ना. आणि लॉगरिथमची प्रॉपर्टी वापरून सेपरेट करा. We got the answer. Very good. So we just got that the term. So by using the quadratic equation, what do you need? फॅक्टर किती पाहिजे आपल्याला? फॅक्टर किती पाहिजे? प्रोडक्ट किती पाहिजे? -4. -4x² पाहिजे. -4x² आणि ऍडिशन किती पाहिजे? -3x. म्हणजे काय येणार? -4x आणि x, या दोघांचं प्रोडक्ट केला किती होणार? -4x. आणि दोघांचं ऍडिशन केल्यावर किती येणार? 3x येणार. जर ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन केलं, इकडे सेपरेट सिम्प्लिफिकेशन करतो तुमच्यासाठी, 2x² - 3x - 2. सो दिस इक्वल टू 2x² - 4x - x, sorry, plus x minus 2. So just we got that 2x कॉमन घ्या, x minus 2. इथे काय कॉमन निघेल? 1 कॉमन निघेल, x minus 2. फॅक्टर काय? 2x plus 1 आणि फॅक्टर काय इथे? x minus 2. क्लियर? हॅलो, Yes, sir. सॉरी, x minus 2 असणार आहे. हा, x minus 2. So we got that. Just write down log of 2x plus 1 into x minus 2. So now use the property of log a into b, log a plus log b. बरोबर आहे का? Log ab is equal to log a plus log b. Property of logarithm. What do you get? Log of 2x plus 1 plus log x minus 2. We know that. आता मला फॉर्म्युला माहिती नाही, त्याच्यामुळे फॉर्म्युला रिपीट करतोय. माझ्यासाठी चाललंय, तुमच्यासाठी नाही. लॉग ऑफ ax plus b, then yn equal to, what is yn equal to? -1 raised to n minus 1, n minus 1 factorial into a raised to n divided by
divided by ax plus b raised to n. n. Okay, very good. So what is the a value in the first example? What is the a value? 2. B is equal to 1. What is the a value? 1. So just we got the differentiate y with respect to x n times. So we got the yn equal to. So what is yn for the first log? -1 raised to n minus 1. n minus 1 factorial a का है 2 raised to n divided by 2x plus 1 raised to n. Very good. Plus second साठी -1 raised to n minus 1 n minus 1 factorial a का है 1 raised to n divided by x minus 2 bracket raised to n. Okay. यातून सगळ्यातून कॉमन निघेल -1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial. Inside the bracket, what is remaining? 2 raised to n, 2x plus 1 bracket raised to n plus 1 divided by x minus 2 bracket raised to n. This is your final answer of logarithm. Clear? Understand? Hello? Yes, sir. Yes, sir. We cannot use the direct result. We cannot use the direct result of log x plus b. That's why we have just participant this term. झाले? हॅलो, Yes, आता sir. ह्याच्यामध्ये शॉर्टकट पण आहे बरं का एक, तुम्हाला आता कळेल का नाही मला माहित नाहीये. हे इथे 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 पहिला फॅक्टर काय पाहिजे आपल्याला? 2 पाहिजे ना, बरोबर आहे ना? आपलं नॉर्मली x स्क्वेअर आहे ना, तर इथं काय करतात? फॅक्टर काढतात ना, इथं डिवाइड बाय 2 करतात. डिवाइड बाय 2. Your first factor is x minus 2x and second factor is what it may be x minus x by 2 म्हणजे सॉरी that one. अशा प्रकारे पण घेतात ते, तर ते पण सिम्प्लिफाय करून तुम्ही करू शकतात. ऍक्च्युली ते डी च्या टर्म मध्ये असेल तर तुम्हाला सांगितलं असतं, नसून द्या. त्याचं बेटर वे गो टू द स्टेप बाय स्टेप. पुढे जायचं. Yes, sir. Yes, So sir. the last example 1148 is there. Last example किती आहे? Second one ना. Second one, if y is equal to 2x plus 1 log of 4x plus 3, then find y20. Find y20. त्याच्यात इन जनरल yn काढा, यांच्या ठिकाणी 20 टाका. वी गॉट द आन्सर. पण हा कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे रे मित्रांनो? कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे मित्रांनो? मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये. दोन वेगळे फंक्शन आहेत
आपल्याकडे रिझल्ट आहे का? आपल्याकडे रिझल्ट आहे का? नाही. पहिल्यांदा काय करावं लागेल? पहिल्यांदा काय करावं लागेल? पहिल्यांदा काय करावं लागेल? एक डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल. सो डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू व्ही काय असतो? यू इंटू डीव्ही बाय डी एक्स प्लस व्ही इंटू डी यू बाय डी एक्स. पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह घेऊ आपण सुरुवातीला प्लेन. सो डिफरन्शिएट वाय with respect to x, we get first derivative. What is the first derivative? y1. बरोबर आहे? y1. What is y1? 2x plus 1 into derivative of log. Derivative of log काय रे? 1 upon 1 upon 1 4x upon plus 3 into 4. into derivative of 4x plus 3. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. प्लस लॉग ऑफ 4x प्लस 3 हा u आणि हा v इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1. जस्ट सिम्प्लिफिकेशन y1 इक्वल टू त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती रे? डी बाय डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 किती? डी बाय डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 किती? 4. 2 म्हणजे 4 म्हणजे झाला 4 इंटू 2x प्लस 3 सॉरी 2x प्लस 1. बरोबर आहे का? प्लस इथे डेरिव्हेटिव्ह काय? 2 इंटू लॉग ऑफ 4x प्लस 3. झालं का सेपरेट फॉर्म मध्ये? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. But as observing the first case, what is the first term? What is the first term? Is it improper, na? Is Yes. improper. We try to convert in terms of proper. आता प्रॉपर मध्ये कसं करायचं? ऍडजस्ट न्यूमरेटर विथ डिनॉमिनेटर. मला वाटतं डिवाइड करून काय फायदा नाही. ऍडजस्ट न्यूमरेटर करा. सिंपल आहे. ऍडजस्ट न्यूमरेटर विथ डिनॉमिनेटर. तर खाली 4x आहे, वरती 4x आणू शकतो का आपण? वरती 4x आणू शकतो का? या 4 ला डिवाइड करा, सॉरी म्हणजे सेपरेट करा. 2 इंटू 2 बरोबर आहे का? अरे बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes. आता या ठिकाणी y1 इक्वल टू व्हॉट? व्हॉट इज y1 इक्वल टू 2 टाइम्स 4x प्लस 3 मायनस 1 बरोबर आहे का? So just simplify y1 equal to 2 into bracket 1 minus 1 divided by 4x plus 3. So 2 log of 4x plus 3. Now just simplify, we got the whole answer y1 equal to 2 minus 2 divided by 4x plus 3. Partial fraction झाला त्याचा थोडक्यात त्याचा 2 into log of 4x plus 3. पुढे डिफरन्शिएट y1 डिफरन्शिएट y1 n टाइम्स. तर y1 ऑलरेडी काढला, त्याचा n चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार रे मित्रांनो? ऑलरेडी तो एक स्टेप चढलाय, एक स्टेप पायरी त्याने चढलेली आहे, तो आणखीन n स्टेप जाणार आहे. म्हणजे किती स्टेप जाणार? तो किती स्टेप जाणार आहे? n-1. n-1. अहो मित्रांनो, तो n स्टेप जाणार आहे. म्हणजे किती स्टेप जाणार आहे? n+1 ना. Yes, sir. ऑलरेडी तो एक स्टेप पुढे आलेला आहे आणि त्याला n स्टेप जायचंय. आपल्याला n टाइम्स डिफरन्शिएट करायचं. n टाइम्स, मी n-1 घेत नाही, n टाइम्स करायचं, कारण की आपले सगळे रिझल्ट n टाइम्स आहेत. तर इथला n टाइम्स डेरिव्हेटिव्ह पहिला 0, इथे 1/4x प्लस b ला इथे a 4 आहे. कुठला रिझल्ट यूज करणार तुम्ही? रिझल्ट कुठला यूज करणार? 1/ax प्लस b चा हा रिझल्ट यूज करणार. बरोबर आहे का? त्या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू 4 आहे, b ची व्हॅल्यू 3 आहे. व्हॅल्यू टाका. सो व्हाट यू गेट द आन्सर? 2 into -1 raised to n into yes n factorial 4 raised to n divided by 4x plus 3
रेस टू एन प्लस वन, बरोबर आहे का? दिस वन, हा फॉर्म्युला बरोबर ना. ए आणि बी ची व्हॅल्यू टाका, वी गॉट द आन्सर. आता लॉग ची व्हॅल्यू प्लस 2 टाइम्स लॉगचा रिझल्ट जे आलाय त्याच्यामध्ये फक्त एक टर्म कमी, म्हणजे काय? -1 रेस टू एन मायनस 1 इंटू एन मायनस 1 फॅक्टोरियल इंटू 4 रेस टू एन डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 ब्रॅकेट रेस टू एन. ओके, ब्रॅकेट रेस टू एन. ओके, इथपर्यंत क्लिअर आहात का? हॅलो, Yes, sir. मी Yes, sir. डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. आता तुम्हाला काढायचं काय? y20 काढायचं आहे. काय काढायचं आहे? y20. मी या ठिकाणी n च्या ठिकाणी काय करावं लागेल? काय पुट केल्यावर n20 19. 19. ओके, वी पुट n इक्वल टू 19, तेव्हा तुमचं y20 निघेल. सो n इक्वल टू 19, 19 प्लस 1 हियर मायनस 2 इंटू -1 रेस टू 19, 19 फॅक्टोरियल 4 रेस टू 19 divided by 4x plus 3 raised to 19 plus 1 20 plus 2 times -1 raised to 19 minus 1 किती रे? 18. 18 factorial 4 raised to 19 divided by 4x plus 3 raised to 19. y20 is equal to, चला, -1 raised to 19 किती रे? -1. -1. This minus and this minus become +1, बरोबर आहे का? Into 19 factorial 4 raised to 19 divided by 4x plus 3 raised to 20. इथे -1 raised to plus 18 किती रे? +1. 2 times 18 factorial 4 raised to 19 divided by 4x plus 3 raised to 19. This is your answer. तर तुम्हाला हेच जर मी म्हटलं असतं की 19 पर्यंत डेरिव्हेटिव्ह घ्या, अवघड गेलं असतं, बरोबर आहे का? Yes, sir. दॅट द बेटर. n फॅक्टोरियल काढा, n टर्म n चा डेरिव्हेटिव्ह काढा आणि n च्या ठिकाणी व्हॅल्यू पुट करा. वी गॉट द आन्सर. ओके, त्याला आणखीन सिम्प्लिफाय करू शकतो, बरोबर आहे का? या 19 फॅक्टोरियल तुम्ही असं लिहू शकतात 18 फॅक्टोरियल इंटू 19. मग 18 फॅक्टोरियल बाहेर पडेल, 4 रेस टू 19 बाहेर पडेल, 2 बाहेर पडेल, 4x प्लस 3 रेस टू 19 हा बाहेर पडेल. जे राहिलेलं त्याला कलेक्ट करा. वी गॉट द आन्सर. पण देर इज नो नीड टू, ऑप्शन मध्ये जे आहे त्यानुसार आपण जाऊया. ओके, अंडरस्टँड? हॅलो, समजला का मित्रांनो इथपर्यंत? Yes, sir. ओके, गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. Just go through it again, write down carefully and solve your own.
ओके, झालं सगळ्यांचं? So we stop here. Thank you for connecting us. Thank you very much.